عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے، بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ گر کے دریا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ گر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ تو آج ہم اور ایک موضوع لے کے آئے ہیں، اور جس کا عنوان ترکیبی نحوی ہے۔ تو بہت سارے بچے اس ترکیبی نحوی میں خوف کھاتے رہتے ہیں کہ ترکیبی نحوی بہت مشکل ہے۔ تو اس سلسلے میں بے حد کوشش کروں گا کہ اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی۔ تو ہم براہ راست یہاں ترکیبی نحوی کی اور آتے ہیں۔ ترکیبی نحوی، سب سے پہلی بات اس ترکیبی نحوی کے حوالے سے جو سامنے آتی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکیبی نحوی کسے کہتے ہیں اور ترکیبی نحوی بات کس کی کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ترکیبی نحوی کسے کہتے ہیں۔ کسی جملہ میں الفاظ کے باہمی تعلقات کے ظاہر کرنے کو ترکیبی نحوی کہتے ہیں۔ یعنی ترکیبی نحوی ہمیشہ ایک سینٹنس کی بات کرتا ہے، ترکیبی نحوی ہمیشہ ایک جملہ کی بات کرتا ہے، اور اس جملے میں جو الفاظ ہیں ان الفاظوں کے آپس میں کون سا رشتہ ہے، کون سا تعلق ہے، اس تعلق اس رشتے کو ظاہر کرنا، اس کو ہم ترکیبی نحوی کہتے ہیں۔ یعنی ایک سینٹنس جو ہے، ایک جملہ جو ہے، اس میں جو لفظ ہے ان لفظوں کی وہاں کون سی حیثیت ہے، ان لفظوں میں کون سا رشتہ ہے، کون سا تعلق ہے، اس تعلق کو ظاہر کرنا، اس حیثیت کو باہر نکالنا، اس کو ہم ترکیبی نحوی کہتے ہیں۔ یعنی اس جملے میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس جملے میں ہمیں فعل کو دیکھنا ہے، فاعل، مفعول، متعلق فعل، مبتدا، خبر، فعل ناقص، جار، مجرور، مضاف، مضاف الیہ، صفت، موصوف، ان کو الگ الگ کرنا، اس کو ہی ہم ترکیبی نحوی کہتے ہیں۔ یعنی ایک جملہ میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں فعل کیا ہے، یہاں فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، فعل ناقص کیا ہے، صفت کون سا ہے، موصوف کیا ہے۔ تو ان کو الگ الگ کرنا، ان کو ظاہر کرنا، اس کو ہم ترکیبی نحوی کہتے ہیں۔ ایک بات تو اگر ترکیبی نحوی ایک جملہ کی بات کرتا ہے، ایک سینٹنس کی بات کرتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سینٹنس، یہ جملہ ہم کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جملہ کی وضاحت ہم دیکھیں گے کہ جملہ کسے کہتے ہیں، جملہ کیا ہوتا ہے۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جس کے سننے یا لکھنے سے پورا مطلب و معنی واضح ہو جائے اور الفاظ کی ترتیب بھی قاعدے کے مطابق ہو۔ دو باتیں جملہ کی اور سے کہ سینٹنس یعنی جملہ ہم کہتے ہیں جو لفظوں کا جو مجموعہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ سب سے پہلے حروف ہوتے ہیں، الف سے یہ تک حروف تہجی ہے۔ جب حروف آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک لفظ بناتے ہیں، اور جب لفظ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک جملہ بناتے ہیں۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ یہ کس کا مجموعہ ہوتا ہے، الفاظ کا۔ جب بہت سارے الفاظ کا مل جائیں گے، بہت سارے الفاظ کا مجموعہ ہوگا تو اس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ وہ الفاظ کا وہ مجموعہ جس کے یا تو ہم سنیں گے یا تو جب ہم لکھیں گے اس کا پورا مطلب و معنی کیا ہونا، واضح ہو جانا چاہیے۔ معنی واضح ہو جانا چاہیے کہ اس جملہ میں بات کیا کی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ جو اس میں وہ الفاظ ہوں گے ان کی ترتیب بھی
कायदे के मुताबिक होनी चाहिए। कायदे के मुताबिक, उसूल के मुताबिक वहाँ होनी चाहिए, ग्रामर के लिहाज से ठीक होनी चाहिए। जैसे हम देखेंगे यहाँ एक जुमला है, यूसुफ मेरा दोस्त है। यूसुफ मेरा दोस्त है। यहाँ लफ्जों का मजमुआ है, 1 2 3 4, 4 लफ्ज, यहाँ 4 लफ्जों का ये मजमुआ है यहाँ। तो ये एक जुमला बन गया और इस जुमले से हमें क्या हुआ, यहाँ पूरा मतलब और मायने भी वाज़ेह होता है कि यूसुफ मेरा दोस्त है। दूसरी बात जो जुमला में कही गई है कि इसमें अल्फाज की जो तरतीब है ये भी कायदे के मुताबिक होनी चाहिए, और यहाँ पर भी ये कायदे के मुताबिक है। इन लफ्जों की तरतीब, माने वाज़ेह होता है और लफ्जों की जो तरतीब है ये भी कायदे के मुताबिक है। अब अगर यही जुमला हम इस तरह लिखेंगे, है मेरा यूसुफ दोस्त, है मेरा यूसुफ दोस्त, यहाँ लफ्जों का मजमुआ है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी गलती है वो गलती ये है कि इस जुमला में जो लफ्जों की जो तरतीब है, वो लफ्जों की तरतीब जो है वो कायदे के मुताबिक नहीं है, लिहाजा ये जुमला जो है ये गलत मान लिया जाएगा। है मेरा यूसुफ दोस्त, मतलब यहाँ जो लफ्जों की तरतीब जो है ये गलत है। तो लेकिन जुमला की तारीफ क्या होगी, एक तो इसका माना वाज़ेह हो जाना चाहिए, दूसरी बात की इसमें लफ्जों की जो तरतीब है ये भी कायदे के मुताबिक होनी चाहिए, ये भी असूल के मुताबिक होनी चाहिए, ये भी ग्रामर के लिहाज से ठीक होनी चाहिए। अगर हम यहाँ और एक जुमला देखेंगे, बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली ने दूध पिया, 1 2 3 4, 4 लफ्जों का मजमुआ है, एक जुमला बन गया और इस जुमले से हमें यहाँ माना और मतलब जो है वाज़ेह होता है। दूसरी बात की जो यहाँ लफ्जों की जो तरतीब है ये भी कायदे के मुताबिक है। अगर यही जुमला हम इस तरह लिखेंगे, ने दूध पिया बिल्ली, ने दूध पिया बिल्ली, लफ्जों का मजमुआ है यहाँ, लेकिन लफ्जों का मजमू होने के बाद भी यहाँ जो सबसे बड़ी गलती है वो गलती ये कि इस जुमला में जो लफ्जों की जो तरतीब है ये सही नहीं है, ये तरतीब जो है कायदे के मुताबिक नहीं है, ये जुमला भी गलत मान लिया जाएगा। तो ये था एक जुमला की तारीफ। अब जो ये जुमला होता है, सेंटेंस जो होता है, इस जुमला की जो अक़साम है, जुमला की 2 किस्में हैं। एक है जुमला खबरिया और दूसरा है जुमला इंशाइया। अब हम देखेंगे कि जुमला खबरिया किसे कहते हैं और जुमला इंशाइया किसे कहते हैं। जुमला खबरिया सबसे पहले वो जुमला जिसमें किसी वाक़ा, हालत या खबर का पता मिल जाए, जुमला खबरिया कहलाएगा। जुमला खबरिया यही से साबित होता है कि ये कहता है कि जुमला खबरिया एक ऐसा जुमला होता है जिसमें कोई वाक़ा बयान किया गया हो या कोई हालत बयान की गई हो या हमें उस जुमला में किसी खबर का पता मिल जाए, कोई खबर दी जा रही है। उस जुमले में जब किसी जुमले में कोई खबर दी जा रही है उसको हम कहते हैं कि कौन सा जुमला है, जुमला खबरिया। जैसे यहाँ आप एक जुमला देख लीजिए, पंडित नेहरू आए, पंडित नेहरू आए, एक जुमला है, यहाँ पर खबर दी जा रही है, हमें एक खबर का पता मिल जाता है कि जो पंडित नेहरू वो आ गए, खबर दी जा रही है पंडित नेहरू के हवाले से। यहाँ देख लीजिए, और रहीम ने सबक पढ़ा, रहीम ने सबक पढ़ा, खबर दी जा रही है किसके हवाले से, रहीम, कि जो रहीम है उसने सबक पढ़ा, खबर दी जा रही है, जुमला खबरिया कहलाएगा। हमीद तहसीलदार बन गया, हमीद तहसीलदार बन गया, यहाँ एक खबर दी जा रही है हमीद के हवाले से कि वो जो हमीद है वो क्या बन गया, वो तहसीलदार बन गया।
جملہ خبریہ کہلائے گا۔ آپ آسان لفظوں میں یاد رکھ لیجئے کہ جو یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں ہمیں کسی خبر کا پتہ مل جائے۔ جب کوئی خبر دی جا رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی کے خیالات، سوالات، خواہشات، احکام اور دیگر جذبے ظاہر ہو۔ یعنی یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں کسی کے کیا ہوں گے؟ کوئی خیالات قلم بند کیے گئے ہیں، یا کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، یا کوئی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے، یا کوئی حکم دیا جا رہا ہے، یا اسی طرح سے اگر کوئی اور دوسرے جذبے ہوں گے، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ انشاء۔ یعنی اس جملے میں اگر کوئی خیال بیان کیا جا رہا ہے، کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، کسی کی کوئی تمنا، آرزو، خواہش ظاہر کی جا رہی ہے، یا کسی قسم کا حکم دیا جا رہا ہے، اس جملے میں ہمیں خبر کا پتہ نہیں ملتا ہے، بلکہ یہاں پر خواہش، خیال، سوال یا کوئی حکم دیا جا۔ جیسے دیکھ لیجئے یہاں ایک جملہ ہے، کاش میں نے محنت کی ہوتی، کاش میں نے محنت کی ہوتی۔ کوئی خبر نہیں دی جا رہی اس جملے میں۔ اس جملے میں یہاں پر کیا ظاہر کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر ایک تمنا، ایک خواہش ظاہر کی جا رہی ہے کہ کاش، تمنا، آرزو۔ تو اب یہ کون سا جملہ کہلائے گا؟ یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ انشاء کہلائے گا۔ اسلم کہاں گیا؟ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اسلم جو ہے یہ کہاں گیا؟ جملہ انشاء کہلائے گا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ پھر سے سوال پوچھا جا رہا ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ اب یہ بھی کون سا جملہ ہے؟ جملہ انشاء کہلائے گا۔ آپ گھر جاؤ، آپ گھر جاؤ، پھر سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، سوال نہیں، حکم، آپ گھر جاؤ، حکم دیا جا رہا ہے۔ اس جملے، اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ انشاء کہلائے گا۔ تو جملہ جو تھا اس کے دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشاء۔ جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی خبر کا پتہ مل جائے، اور جملہ انشاء جس میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، کوئی حکم دیا جا رہا ہے، یا کوئی تمنا، خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو وہ جملہ جملہ انشاء کہلائے گا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے جو یہ جملہ خبریہ ہے، اب جملہ خبریہ جو ہے اس کے دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہی سے آپ کو خصوصاً یاد رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہی سے اصل میں آپ کا جو امتحان ہوتا ہے، سوال یہی سے بنتا ہے۔ تو جملہ خبریہ دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہاں پر خبریہ لکھا گیا ہے، یہاں پر بھی خبریہ لکھا گیا ہے۔ اصل میں چونکہ یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کس کے قسمیں ہیں؟ دو جملہ خبریہ کی ہی ہے، اس لیے ہم لکھتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ جب ترکیبی نحوی ہم کسی جملہ کی کریں گے، پھر وہاں ہم یہ لکھتے ہیں، اگر کوئی جملہ اسمیہ ہوگا اور جملہ فعلیہ ہوگا، ہم لکھتے ہیں وہاں جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یعنی یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دیکھیں گے کہ یہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کسے کہتی ہیں؟ وہ جملہ جس میں مسند اسم یا صفت ہو۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں جو مسند ہوتا ہے، اگر وہ مسند اسم ہوگا یا صفت ہوگا، وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ یا آپ ایسا یاد رکھ لیجئے کہ وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنی، ایک ایسا جملہ جو دو سے بنا ہوا ہو، مبتدا اور خبر سے۔ انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں سبجیکٹ، اور خبر کو ہم کہتے ہیں پریڈیکیٹ۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، سب سے پہلے ہم مثال کی طرف نہیں آئیں گے،
बल्कि हम सबसे पहले इस लफ्ज की ओर आएंगे। सबसे पहले मैंने कहा है कि मुस्नद, तो ये सवाल पैदा होता है कि ये मुस्नद फिर किसे कहते हैं। मुस्नद यहां पर आइए, किसी जुमले में जो बात साबित की जाए उसे मुस्नद कहते हैं, और जिसके लिए बात साबित की जाए उसे मुस्नद इलैहि कहते हैं। कि कोई जुमला होता है, जब उसमें कोई बात साबित की जाए उसे हम मुस्नद कहते हैं, और जिसके लिए हम बात वो साबित करते हैं उसको हम मुस्नद इलैहि कहते हैं। अब यहां पर आया मुब्तदा और खबर। मुब्तदा किससे कहते हैं और खबर किससे कहते हैं। मुब्तदा का मतलब वो शख्स या चीज जिसका जिक्र किया जाए, और खबर का मतलब वो जो उसके बारे में कहा जाए। मुब्तदा कोई भी शख्स, कोई भी चीज जिसका हम जिक्र करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, उसको हम मुब्तदा कहते हैं। और खबर जो उस शख्स या चीज के बारे में कहा जा रहा है उसको हम कहते हैं खबर। यहां पर आप और एक बात याद रख लीजिए बेटा, वो ये कि एक इल्म है, इल्मी इल्मी नहव। इल्मी नहव एक ऐसा इल्म है जो एक कलमे की तरतीब क्या होगी, कलमे में जो लफ्ज है उसका क्या रिश्ता है, ये उसी की बात करता है। इल्मी नहव, इल्मी नहव के मुताबिक जो मुस्नद है वो खबर को कहते हैं, और जो मुस्नद इलैहि है वो मुब्तदा को कहते हैं। रिश्ता देख लीजिए बेटा, इसलिए मैं आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूं, बाद में कि आप खाली ये देख लीजिए। देख लीजिए, इल्म नहव के मुताबिक जो ये मुस्नद है वो खबर को हम कहते हैं, और इल्म नहव के मुताबिक मुस्नद इलैहि जो है मुब्तदा को कहते हैं। इसलिए आप याद रख लीजिए ये कि जिस जुमले में मुब्तदा और खबर हो वो जुमले इस्मिया कहलाएगा। अब यहां मिसाल देख लीजिए, आसमान साफ है। आसमान साफ है। अगर सबसे पहले हम आएंगे मुस्नद जो मैंने कहा है, यहां पर जो बात साबित की जा रही है, कौन सी बात साबित की जा रही है, साफ। और किसके लिए बात साबित की जाए, आसमान के लिए। अब ये साफ जो है मुस्नद है, आसमान जो है मुस्नद इलैहि कहलाएगा। और अभी मैंने कहा है कि अगर उस जुमले में मुस्नद जो है इस्म हो या सिफत हो, तो इस जुमले में जो मुस्नद है वो क्या है, वो सिफत है। अब ये कौन सा जुमला होगा, ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। होगा कि नहीं। या अभी मैंने कहा इल्म नहव के मुताबिक मुस्नद खबर को कहते हैं, ये भी अब ये साब जो है ये खबर बन जाएगी। यहाँ मुब्तदा मैंने कहा है कि जिस शख्स या चीज का जिक्र किया जा रहा है, यहां पर बात किसकी जा रही है, यहां किसका जिक्र किया जाए, यहां आसमान की बात की जा रही है। आसमान, और उस आसमान के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या है, साफ। आसमान क्या है, ये मुब्तदा है, और साफ क्या है, ये खबर है। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया। और फिर ये है क्या है, इसके हवाले से मैं बाद में बताऊंगा कि इसकी वजह से असल में जुमले में तब्दीली वाक़ा होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर दूसरा जुमला देख लीजिए, जावेद एक डॉक्टर है। जावेद एक डॉक्टर है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मुस्नद, बात क्या साबित की जा रही है, डॉक्टर। अब ये डॉक्टर क्या है, ये मुस्नद है, और किसके लिए बात साबित की जा रही है, जावेद के लिए बात साबित की जा रही है, और जावेद क्या है, मुस्नद इलैहि। इल्म नहव के मुताबिक जो यहां पर मैंने कहा मुस्नद इस्म हो या सिफत, और यहां पर अब मुस्नद इस जुमले में क्या है, ये इस्म है, जुमला इस्मी कहलाएगा। और दूसरी बात मैंने कहा है कि इल्म नहव के मुताबिक मुस्नद जो है खबर को कहती है। इसका मतलब ये जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, ये खबर बन गई है। और मुस्नद इलैहि मैंने क्या कहा, वो क्या होता है, वो मुब्तदा कहलाएगा। अब जावेद जो यहाँ मुस्नद इलैहि जिसके लिए बात साबित की जा रही है, वो क्या है, मुब्तदा बन गया। अब जावेद मुब्तदा है, एक डॉक्टर खबर है। मुब्तदा खबर जिसमें होगा तो वो जुमले इस्मिया कहलाएगा। है, बाद में बताऊंगा।
उम्मीद है कि यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर मैं मोटे तौर पर फिर से कहूँगा कि वो एक ही जुमला इस्मिया एक ऐसा जुमला होगा जिसमें जो मुस्नद है, इस्म या सिफत हो, जुमला इस्मिया होगा, या जिस जुमले में मुब्तदा और खबर हो, या जो जुमला मुब्तदा और खबर से मिलकर बनी, उसको हम कहते हैं जुमला इस्मिया खबरिया। मिसाल यहाँ है। और उसके बाद मुस्नद मैंने कहा है कि जिसके लिए बात साबित की जाए, नहीं सॉरी, जो बात साबित की जा रही है और जिसके लिए बात साबित की जा रही है वो मुस्नद इलैह होता है। इल्मे नहव के मुताबिक मुस्नद हमेशा खबर को कहते हैं और मुस्नद इलैह जो है मुब्तदा को कहते हैं। अब यहाँ जुमले फ़ैलिया खबरिया। जुमले फ़ैलिया वो जुमला जिसमें मुस्नद अब फ़ैल हो। अभी कहा गया है कि इस्म या सिफत हो। अब अगर यहाँ मुस्नद जो है फ़ैल होगा तो वो जुमले फ़ैलिया होगा। या आप ऐसे याद रख लीजिए, वो जुमला जो फ़ैल और फ़ाइल से मिलकर बने। फ़ैल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाला। अगर फ़ैल हो और फ़ाइल हो उसमें, तो हम कह सकते हैं कि कौन-सा जुमला है, जुमले फ़ैलिया। देख लीजिए यहाँ, राम सोया। बात साबित क्या की जा रही है? सोया। किसके लिए साबित की जा रही है? राम के लिए। अब यहाँ जो मुस्नद है वो आया क्या? सोया फ़ैल है, जुमले फ़ैलिया कहलाएगा। या मैंने अभी कहा है कि जिसमें फ़ैल और फ़ाइल हो, इसमें अब ये सोया क्या है? ये फ़ैल है। और सोने वाला कौन है? राम सोने वाला है। इस जुमले में फ़ैल भी है, फ़ाइल भी है, जुमले फ़ैलिया कहलाएगा। रशीद ने खाना खाया। रशीद ने खाना खाया। अब इस जुमले में जो मुस्नद है, बात साबित क्या की जा रही है? खाया। किसके लिए साबित की रही? रशीद के लिए। अब खाया यहाँ पर क्या है? फ़ैल है। मुस्नद आया फ़ैल, जुमले फ़ैलिया कहलाएगा। और जुमले फ़ैले, अभी मैंने कहा है फ़ैल और फ़ाइल। अब ये खाने वाला जो है वो कौन है? रशीद है। इस जुमले में फ़ैल भी है, फ़ाइल भी है। अब कौन-सा जुमला है? जुमले फ़ैलिया कहलाएगा। ये बाद में बताऊँगा कि ये जब तार्किब नहवी करेंगे उसके बाद कि ने खाना बाद में क्या है। फिलहाल आप यहाँ पर सबसे पहले हमें जुमला देखना है कि जुमले की निशानदेही करनी है कि जुमले इस्मिया हम कैसे पहचान सकते हैं और जुमले फ़ैलिया कैसे पहचान सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो अभी मैंने कहा है कि कोई जब एक जुमला होता है, उस जुमला में हमें फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह, सिफ़त, मौसूफ़, जार, मजरूर को अलग-अलग करना होता है। तो इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर दिया है, तो वो लेक्चर ज़रूर आप देख लीजिए मरकब के हवाले से। तो वो मरकब जो है वो इस तरकीब नहवी में बहुत काम आपको आएगी। तो यहाँ पर शायद उस चीज़ की मैं वज़ाहत नहीं कर सकता हूँ। तो बहरहाल तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अफ़अल होता क्या है? वर्ब, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ब। वो कलिमा जिसमें किसी काम का करना, होना ज़माने के साथ ज़ाहिर हो। यानी एक ऐसा कलिमा होता है कि जिसमें जो कोई काम होता है, करना या होना, लेकिन किसके साथ पाया जाए? किसके साथ ज़ाहिर हो? ज़माने के साथ। यानी ज़माना 3 किस्म के होते हैं। माज़ी, गुज़रा हुआ ज़माना, हाल जो इस वक़्त चल रहा है, मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना। इन तीनों ज़मानों में कोई न कोई ज़माना भी इस फ़ेल में पाया जाता है। यानी फ़ैल आप आसान लफ्ज़ों में याद रख लीजिए, काम को कहते हैं। जो कोई काम होता है, उसको हम कहते हैं ये क्या है? फ़ैल। जैसे यहाँ खाया, चिल्लाता, खाया फ़ैल है। ज़माना भी है खाया, उसने खाना खाया। ये माज़ी का ज़माना है इसमें, फ़ैल है। चिल्लाता, इस वक़्त चिल्लाता है, हाल। खेलता है, खेलता है। इस वक़्त खेल रहा है, ये कौन-सा ज़माना है? हाल की बात कर रहा है। खेलता है, फ़ैल है। पढ़ेगा, पढ़ेगा। अब क्या है ये? ये फ़ैल है। पढ़ेगा मुस्तक़बिल। आता है, वो इस वक़्त आ रहा है, आता है और ये हाल इसका ज़माना इसमें पाया जा रहा है। मारेगा,
مارے گا کام ہے تو، اور زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہے مارے گا، یعنی آنے والے زمانے میں وہ اس کو مارے گا۔ تو یہ ایسے لفظ ہے، یہ ایسے کلمے ہوتے ہیں جس میں کوئی کام کا کرنا یا ہونا لیکن زمانے کے ساتھ پایا جائے، وہ فعل ہوتا ہے۔ اب یہ فاعل اور مفعول، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر فعل صادر ہو یا کام کا اثر ہو مفعول کہلاتا ہے۔ یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اب یہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاعل، اور جس پر وہ کام کا اثر ہو اور جس پر وہ فعل صادر ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفعول۔ دیکھ لیجئے جملہ، اکرم نے کھانا کھایا، اکرم نے کھانا کھایا۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں گے کام کیا ہے، کام کھایا، کھایا فعل ہے۔ اب یہ کھانے والا کون ہے؟ اکرم۔ اب اکرم کیا ہے؟ یہ فاعل بن جائے گا۔ اب کیا کھایا جا رہا ہے، کام کس پر ہو رہا ہے، کھانے کا کام جو ہے وہ کس پر ہو رہا ہے، وہ اس کھانا پر ہو رہا ہے۔ اب کھانا جو ہے یہ مفعول ہے۔ حمید نے سانپ کو پکڑا، حمید نے سانپ کو پکڑا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پکڑا یعنی فعل، کام، پکڑا جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ پکڑنے والا کون ہے؟ حمید ہے، حمید فاعل کہلائے گا۔ اور اب یہ حمید جو ہے پکڑتا ہے، لیکن پکڑتا کس کو ہے، کام کس پر ہو رہا ہے پکڑنے کا، وہ سانپ پر ہو رہا ہے۔ اب یہ جو سانپ ہے یہ مفعول کہلائے گا۔ عرفان نے مضمون لکھا، عرفان نے مضمون لکھا۔ اب یہاں سب سے پہلے کام ہم دیکھیں گے، فعل دیکھیں گے، لکھا، لکھا جو ہے وہ فعل ہے، اور یہ لکھتا کون ہے، لکھنے والا کون ہے، یہ عرفان ہے۔ اب عرفان جو ہے یہ فاعل کہلائے گا، اور لکھتا کیا ہے، یعنی یہ لکھنے کا کام جو ہے یہ کس پر ہو رہا ہے، یہ مضمون پر ہو رہا ہے۔ اب یہ مضمون جو ہے مفعول کہلائے گا۔ وہی میں نے کہا ہے کہ فعل کام کو ہم کہتے ہیں، کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، اور کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اور جس پر یہ فعل صادر ہو رہا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ یہ نے کو کیا ہے بعد میں بتاؤں گا، یہ بعد میں آئے گا، یہ تو بعد میں بتائیں گے۔ اس کے بعد اور ایک یہاں ہوتا ہے اس جملہ میں متعلق فعل، متعلق فعل جسے آپ انگلش میں کہتے ہو ایڈورب۔ متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں اضافہ کرے، وہ کلمہ یا جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، یا ایسا یاد رکھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کسی کام کی وضاحت کرے، یعنی کام کے سمجھنے میں مدد دے کہ کام جو ہے وہ کس طرح واقع ہوا۔ کوئی جو کام ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں یہ مدد دیتا ہے کہ جو یہ کام ہے وہ کس طرح صادر ہوا ہے، وہ کام کس طرح واقع ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں متعلق فعل۔ دیکھ لیجئے یہاں اگر ایک جملہ وہ رویا کیسے رویا، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ رونے کا کام جو ہے یہ کس طرح ہوا ہے۔ اب یہی جملہ اگر ہم اس طرح لکھیں گے، وہ بہت رویا، وہ بہت رویا۔ اب رویا لیکن کیسے رویا، وہ بہت رویا، وضاحت کرتا ہے، اب یہ اضافہ کرتا ہے، کام سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ کام جو ہے رونے کا کس طرح ہوا۔ اب یہ بہت کیا ہے، یہاں متعلق فعل ہے۔ گیدڑ بھاگتا ہے، یہ گیدڑ جو ہے بھاگتا ہے لیکن کیسے بھاگتا ہے، یہاں ابھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہی جملہ اس طرح لکھیں گے، گیدڑ تیز بھاگتا ہے۔ اب یہ گیدڑ جو ہے بھاگتا کیسے ہے، وضاحت تو اب ہوئی ہے، وہ جو گیدڑ ہے وہ تیز بھاگتا ہے۔ اب تیز جو ہے وضاحت کرتا ہے، پوری طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جو کام ہے بھاگنے کا کام یہ کس طرح ہوا ہے۔ اب تیز جو ہے متعلق فعل کہلائے گا۔ خدا نیک لوگوں کو نیک بدلہ دے گا، خدا نیک لوگوں کو نیک بدلہ دے گا، خدا جو ہے نیک لوگوں کو نیک بدلہ دے گا۔ اگر یہی جملہ اس طرح لکھیں گے، بے شک
خدا نیک لوگوں کو نیک بدلہ دے گا۔ اب وضاحت ہو رہی ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا، اب یہاں پر معنی میں اور اضافہ ہو رہا ہے کس لفظ سے؟ بے شک، بے شک۔ اب یہ بے شک جو ہے یہ متعلق فعل کہلائے گا۔ تو اس کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے فعل ناقص۔ فعل ناقص انکمپلیٹ ورب، وہ فعل جو کسی خبر کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ یعنی ایک ایسا فعل ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی خبر پوری کرنی ہوگی، یہ الگ سے کوئی خبر پورا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، تب یہ کوئی خبر جو ہے اس کو پورا کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہوتی ہے جو اپنے اثر کے بغیر کسی کام کو یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، اپنے اثر کے بغیر کسی فعل کو یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ہیں، تھا، تھے، تھی، ہوگا، دکھائی دینا، معلوم ہونا، نظر آنا، یہ ساری کیا ہے؟ یہ فعل ناقص ہے۔ دیکھ لیجیے ہے، اب اس ہے سے کون سی خبر جو ہے پوری ہو رہی ہے؟ کوئی خبر یہاں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اپنے اثر کے بغیر کسی فعل کو یہاں ظاہر نہیں کرتا ہے، گویا کہ یہ خبر کو پورا کرے گا، لیکن تب کرے گا جب اس کے ساتھ اور کلمے آئیں گے۔ دیکھ لیجیے یہاں رانی طاقتور ہے، اب یہاں جو یہ فعل ناقص ہے، پہلے اس نے کوئی کام ثابت نہیں کیا، کوئی خبر نہیں دی، کسی خبر کو اس نے پورا نہیں کیا ہے، لیکن اب یہ خبر کو واضح کرتا ہے، اب یہ کسی خبر کو پورا کرتا ہے، لیکن تب کیا جب اس کے ساتھ اسم اور صفت آیا، جب اس کے ساتھ اسم یعنی دوسرے کلمے آئے۔ اب رانی طاقتور ہے، اب خبر جو ہے پوری ہو رہی ہے، رانی طاقتور ہے۔ حمید نادان ہے، حمید نادان ہے، ابھی اس نے پہلے کوئی خبر جو ہے پوری نہیں کی، لیکن اب اس نے جو خبر ہے پوری کی۔ کیسے کی؟ تب کیا جب یہ دوسرے کلمے کے ساتھ آیا، حمید نادان ہے، اب خبر جو ہے پوری ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ جو فعل ناقص ہیں کسی یہ خبر کو یہ پورا نہیں کرتے ہیں تب تک جب تک یہ دوسرے کلمے کے ساتھ نہ آئے، خصوصاً اسم اور صفت کے ساتھ۔ تو ابھی جو میں نے وہاں کہا تھا آپ کو، جو ہے وہاں ہے، اصل میں اس ہیں یعنی اس فعل ناقص کی بدولت یہ سارے فعل ناقص ہے۔ بعد میں جب ترکیبی نحوی ہم کریں گے کسی تو ان کی مثالیں میں وہاں سے آپ کو دوں گا۔ تو یہاں پر دیکھ لیجیے ہے جو ہے فعل ناقص ہے، فعل ناقص کی بدولت جو یہ جملہ ہوتا ہے، اس جملہ میں ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ وہ کون سی تبدیلی؟ فعل ناقص کی بدولت جو جملے میں جو اسم ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور جو صفت ہے وہ خبر کہلاتی ہے۔ دیکھ جیسے اس جملہ میں رانی اسم ہے، طاقتور صفت ہے، حمید اسم ہے، نادان صفت ہے، لیکن اس فعل ناقص کی بدولت جو رانی ہے یہ مبتدا ہے یہاں، اور طاقتور جو ہے یہ صفت ہے، اب صفت جو ہے وہ خبر بن جاتی ہے فعل ناقص کی بدولت۔ حمید نادان ہے، حمید جو ہے اسم ہے، لیکن اس فعل ناقص کی بدولت یہ مبتدا کہلائے گا، اور نادان جو ہے یہ صفت ہے، لیکن اس فعل ناقص کی بدولت جو یہ خبر کہلائے گی۔ حمید نادان ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور یہ فعل ناقص ہے۔ رانی مبتدا، طاقتور خبر ہے فعل ناقص۔ تو امید ہے کہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب یہ جار اور مجرور، تو یہاں سے میں جلدی میں یہ بولوں گا اس لیے کیونکہ اس سے پہلے میں نے لیکچر دیا ہے اس مرکب کے حوالے سے، تو آپ وہ لیکچر ضرور دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ تو یہاں دیکھ لیجئے جار اور مجرور وہ حروف جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ربط دیتی ہے، یعنی یہ جار جو ہیں ایسے حروف ہوتے ہیں جو ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ربط کہتے ہیں، ملاتے ہیں، یا کوئی اسم جو ہوتا ہے اس کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور
जिन इसमों के बाद हरूफ जार वाक़ा होता है उन्हें मजरूर कहते हैं। यानी जिन इसमों के बाद ये हरूफ जार होंगे उनको मजरूर कहते हैं। हरूफ जार में, से, पर, तक, अंदर, बाहर, दरमियान, ये सारी हरूफ जार है। जिन इसमों के बाद ये हरूफ जार होंगे उनको हम कहते हैं मजरूर। देख लीजिए, मैंने हामिद को कॉलेज में देखा, मैंने हामिद को कॉलेज में देखा। यहाँ हुरूफ जार में, कॉलेज देखा, कॉलेज और देखा इस्म और फ़ाइल को आपस में मिलाया इस हुरूफ जार ने। और जिन इस्मों के बाद, ये किस इस्म के बाद हुरूफ जार वाक़ा हुआ? कॉलेज के बाद। और ये कॉलेज, अब यहाँ में जार और कॉलेज जो है ये मजरूर कहलाएगा। और जिसमें जार भी होगा मजरूर भी होगा वो मरकब जारी कहलाएगा। रूमी नहर पर गया था। रूमी आपको हर्फ जार पर, हर्फ जार आया और किस इस्म के बाद आया? नहर। अब नहर जो है ये मजरूर यहाँ होगा और पर जो है ये जार कहलाएगा। और ये जिसमें जार भी होगा मजरूर भी होगा वो मरकब जारी कहलाएगा। तो उसके बाद मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। तो मुज़ाफ किसे कहते हैं और मुज़ाफ इलैह किसे कहते हैं? वो इस्म जिसे इजाफत या निस्बत दी जाए मुज़ाफ कहलाता है और जिसके साथ उसे निस्बत दी जाए मुज़ाफ इलैह कहलाता है। यानी कि एक ऐसा इस्म होता है जिसे कोई इजाफत दी जाए, कोई निस्बत दी जाए, साहिब निस्बत, उसको मुज़ाफ कहते हैं। और जिसके साथ उसको निस्बत दी जाए, इजाफत दी जाए, उसको हम कहते हैं मुज़ाफ इलैह। जैसे यहाँ इरफान की किताब, यहाँ किसको निस्बत दी जा रही है? किताब को इजाफत दी जा रही है। किसके साथ दी जा रही है? इरफान के साथ। अब किताब जो है मुज़ाफ कहलाएगा और इरफान जो है मुज़ाफ इलैह कहलाएगा। और की जो है की जो यहाँ है इरफान किताब, इनके दरमियान जो ये ताल्लुक था अधूरा था, इस ताल्लुक को जिसने जोड़ा वो क्या है? की। तो जो ये दो इस्मों के दरमियान रिश्ता जोड़ता है, ताल्लुक जोड़ता है, उसको हम कहते हैं हर्फ इजाफत। हर्फ ये की जो है ये हर्फ इजाफत है। यहाँ की मुजाफ है, इरफान मुजाफ इलैह, की हर्फ इजाफत। जिसमें ये होंगे मुजाफ मुजाफ इलैह हर्फ इजाफत, वो कौन सी मरकब है? मरकब इजाफी। मेरी कमीज, कभी कभार ऐसा होगा कि हर्फ इजाफत के बगैर भी मुजाफ और मुजाफ इलैह होगा। देख लीजिए यहाँ, मेरी कमीज, यहाँ पर किसको इजाफत दी, किसको निस्बत दी जा रही है? कमीज को। और किसके साथ? मेरी के साथ। कमीज जो है मुजाफ है, मेरी जो है मुजाफ इलैह है। और ये कौन सी मरकब होगी? मरकब इजाफी। तुम्हारा चेहरा, चेहरा यहाँ किसको निस्बत इजाफत दी जाए? चेहरा को। और किसके साथ? तुम्हारा के साथ। अब ये चेहरा जो मुजाफ है, तुम्हारा मुजाफ इलैह और मरकब इजाफी कहलाएगा। मेरी कब्र, कब्र जो है यानी यहाँ पर किसको इजाफत निस्बत दी जा रही है? कब्र को। और किसके साथ दी जा रही है? मेरी के साथ। और ये क्या है? अब ये मरकब इजाफी कहलाएगा। उसके बाद सिफत और मौसूफ। मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैंने इससे पहले भी कहा है कि इससे पहले मैंने लेक्चर दिया है इसके हवाले से, तो आप जरूर देख लीजिए। सिफत और मौसूफ वो अल्फाज जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, हालत या कैफियत को जाहिर करे, सिफत कहलाता है। और जिन इस्मों की हालत या कैफियत जाहिर हो रही है उन्हें मौसूफ कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी इस्म की कोई हालत, कैफियत या अच्छाई या बुराई जाहिर कर रहा है उसको हम कहते हैं सिफत। और जिनकी ये जिन इस्मों की हालत कैफियत जाहिर हो रही है, बुराई जाहिर हो रही है, अच्छाई जाहिर, उसको हम कहते हैं मौसूफ। जैसे नीला आसमान, यहाँ पर किसकी हालत या किसकी अच्छाई बयान हो रही है? आसमान की। और कौन सा लफ्ज ये जो हालत बयान कर रहा है? नीला। अब नीला क्या है? यहाँ पर ये सिफत कहलाएगा और आसमान जो है ये मौसूफ कहलाएगा। और जिसमें सिफत भी होगा मौसूफ भी होगा वो मरकब तौसीफी कहलाएगा। नेक लड़का, लड़का जो है अब इसकी ही सिफत बयान हो रही है। अब कौन ऐसा लफ्ज है जो उसकी सिफत बयान कर रहा है? नेक। अब नेक जो है ये सिफत कहलाएगा और लड़का जो है ये मौसूफ कहलाएगा। और ये कौन सी मरकब है? मरकब तौसीफी। मोटा आदमी, मोटा आदमी, आदमी की सिफत बयान हो रही है, हालत बयान हो रही है,
उसकी कैफियत बयान हो रही है, और कौन सा लफ्ज है जो इसकी हालत को जाहिर कर रहा है, मोटा। आदमी अब क्या, मोटा अब होगा सिफत, और आदमी जो है मौसूफ कहलाएगा, और ये कौन सी मरकब होगी, मरकब तौसीफी। तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, लेकिन तरकीब नहवी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक हिस्सा था इसका। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो जाइए कहीं मत, दूसरा लेक्चर भी ज़रूर देख लीजिए तरकीब नहवी के हवाले से, कि तरकीब नहवी कैसे की जाती हैं और उसकी हिदायत क्या-क्या है। तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, आने वाले दिनों में वो लेक्चर मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो इसको शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। बाकी सलाम।